The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. First of all, Ephesians chapter 5. మొట్టమొదటిగా ఎఫ్సీలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం Verse 18 all together please. ఎఫ్సీలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18వ వచనాన్ని అందరం కలిసి చదువుకుందాం. Ephesians 5:18 all together. ఎఫ్సీలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18వ వచనాన్ని అందరం కలిసి చదువుకుందాం. And be not మరియు drunk మద్యముతో with wine, మత్తులయుండుకుడి, wherein is దానిలో excess. దుర్వ్యాపారం Be filled with కలదు, the Spirit. అయితే ఆత్మపూర్ణులయుండుడి. Be filled with the Spirit. ఆత్మపూర్ణులయుండుడి. And the second portion from the book of Acts chapter 7. రెండవ లేఖన భాగం అపోస్తుల కార్యములు 7వ అధ్యాయం. Acts 7 verse 55. అపోస్తుల కార్యములు 7వ అధ్యాయం 55వ వచనాన్ని All of us please. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. Stephen, full of the Holy Ghost. స్టెఫను పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవాడై. And the third portion from the Old Testament from the book of Micah chapter 3. పాత నిబంధనలో 3వ భాగం మీకా గ్రంథము 3వ అధ్యాయం. Micah chapter 3 మీకా 3వ అధ్యాయం and verse 8 all together please. 3వ అధ్యాయం 8వ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం. This also is in relation with the Spirit of God. ఇది కూడా దేవుని ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి మాట. 3:8 all together. మీకా గ్రంథము 3వ అధ్యాయం 8వ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం. But truly I am full of power by the Spirit of the Lord and of judgment and of might to declare unto Jacob his transgression, unto Israel his sin. And finally the routine portion from 1 Corinthians 11th chapter. చివరిగా మనం క్రమంగా చదివేటటువంటి లేఖన భాగం 1 కొరింథీ 11వ అధ్యాయం. 1 Corinthians 11th chapter verse 28 all together please. 1 కొరింథీ 11:28 అందరం కలిసి చదువుకుందాం. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. అవి చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోని త్రాగవాలి. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, we praise thee for the joy given unto us to enter into thy courts and to worship thee. తండ్రి, నీ ఆవరణలో ప్రవేశించి నిన్ను ఆరాధించేటటువంటి గొప్ప సంతోషం మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు ఎంతగానో వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభువా. Though thou art the sinless Son of God, for my sake, for our sake, thou hast gone out of the camp and suffered, died for me and for us. తండ్రి, నీవు ప్రభువా పాపరహితుడైనటువంటి దేవుని కుమారుడివై ఉండి కూడా ప్రభువా నా కొరకు నీవు ఆ యొక్క గవిని వెలుపలికి వెళ్ళి నా కొరకు ప్రభా నీవు శ్రమనందుకు నీకు ఎంతగానో వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. Thank thee for accepting our worship. మా ఆరాధన మీరు అంగీకరించినందుకు నీకు వందనాలు. Today we are calling ourselves as the children of God. It is not because of our any merit, but because of thy sacrifice. ఈ దినాన మేము దేవుని పిల్లలుగా పిలువబడుతున్నామంటే అది మాలో ఉన్నటువంటి ఏ విధమైనటువంటి యోగ్యత కాదు, కానీ కేవలం నీవు అర్పించినటువంటి ఆ బలియాగాన్ని బట్టే. Now before participating in the table, once again we are looking into the word of God. And foolish as we are, both of us, we are standing before thy precious people. The Holy Spirit may minister the words of life. మరొకసారి ప్రభు బలలో ప్రవేశించినట్టుండగా తండ్రి నీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానం చేయనట్టుండగా నీ ప్రశస్తమైన ప్రజలు ఎదుట నిలవబడినటువంటి మేము ఇరువురము బుద్ధిహీనులం అయోగ్యులమని ప్రభా ఒప్పుకుంటూ నీ సన్నిధికి వస్తున్నాం. నీ పరిశుద్ధాత్మ సహాయం మాకు అనుగ్రహించము. Speak to every one of us, and duly examining in the light of the word of God, we may participate in the table in a worthy manner. మీరు మాలో ప్రతి ఒక్కరితో మీరే మాట్లాడండి. నీ వాక్యపు యొక్క వెలుగులో ప్రభా మమ్మల్ని మేము నిజమైనటువంటి విధానంలో యథార్థంగా పరీక్షించుకొని యోగ్యమైన విధానంలో బలలో పాల్పొందడానికి సహాయం చేయండి. Meet the needs of thy people. నీ ప్రజల అక్కర్లను మీరు తీర్చండి. And expecting great things and ascribing all glory unto thy holy name, we do pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. మీ నుంచి గొప్ప సంగతులు ఆశిస్తూ సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరు పరిశుద్ధమైన నామానికి ఆరోపిస్తూ మా రక్షకుడైన యేసు ప్రభువు నామంలోనే ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. The emblems on the table, that is the bread and the cup, we all know they are speaking of the body and the blood of Lord Jesus. ఆ బల్ల మీద ఉంచబడినటువంటి రొట్టె ద్రాక్షరసానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శరీరమునకు ఆయన కార్చినటువంటి రక్తానికి చిహ్నములుగా సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి. Lord Jesus Christ has given his body to be broken and gave his blood to be shed
not only for our salvation, యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన యొక్క శరీరాన్ని మన కొరకు విరగ్గొట్టుకోవడం, తన యొక్క రక్తాన్ని మన కొరకు చిందించడం కేవలం మన యొక్క రక్షణ కొరకు మాత్రమే కాదు కానీ, but the death, burial and resurrection of Lord Jesus Christ are meant so that you and I may enjoy the fullness of the Spirit of God. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరణము, భూస్థాపన, పునరుద్ధానము ఎంత ఆయన యొక్క ఆత్మ అనుగ్రహించినటువంటి స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాన్ని పరిపూర్ణంగా మనం అనుభవించడానికి, Enjoying the fullness of the Spirit of God, you and I are expected to bring forth the fruit of the Holy Spirit. మనము మన యేసుక్రీస్తు ప్రభు అనుగ్రహించినటువంటి దాని ద్వారా మనము ఆత్మ పరిపూర్ణతలోనికి వచ్చి మనము సంతోషించి అనుభవించడం కొరకు అనుగ్రహించబడ్డాయి. Not only that, we have to bring the fruit of the Holy Spirit. మనము పరిశుద్ధాత్మకి మనం ఫలం తీసుకొచ్చేటటువంటి వారంగా మనం ఉన్నాం. And ఆత్మ ఫలాలు ఫలించడానికి మనం ఉన్నాం. And as a result of that, we will be prepared for our final rewards. దీని తర్వాత మనకి చివరిగా మనకి బహుమానాలు అనుగ్రహించబడతాయి. దాని కొరకు మనం సిద్ధపరచబడేటట్టు. And in all the three portions what we have read, and we have read about the Holy Spirit of God. మనం చదివినటువంటి ఈ 3 లేఖన భాగాలలో కూడా మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి మనం చదువుతూ వచ్చాం. There is so much confusion about the Holy Spirit in the world today. ఈ దినాన లోకంలో పరిశుద్ధాత్మ గురించి ఎంతో కలవరంలో ఉన్నారు కొంతమంది. We are going to see a little bit about the Holy Spirit before we participate in the table, and let us examine our lives. Are we guided by the Spirit or not? కాబట్టి ప్రభు బలలో పాలు పొందడానికంటే ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి కొన్ని సంగతులు మనము చూసుకొని నిజంగా మనము పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడుతున్నామా లేదనేది పరీక్షించుకొని ప్రభు బలలో పాలు పొందాం. We all know the Holy Spirit is the third person of the Godhead. మనకి తెలిసినటువంటి విధానంలోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ త్రిత్వంలో 3వ వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. And God the Father, and God the Son, and God the Holy Spirit. తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు, కుమారుడైనటువంటి దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. And also we know the Holy Spirit is sent to indwell in the believer and also to guide the believer. ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎందుకు పంపించబడ్డాడంటే విశ్వాస యొక్క హృదయంలో నివాసం చేసి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి చేత విశ్వాసం నడిపించబడడం కొరకు. He will be in you and with you. That is what we read in John's Gospel. యోహాను సువార్తలో మనం చదివేటటువంటి సంగతి అది. ఆయన మీలో ఉంటాడు, మీతో ఉంటాడు. So the Holy Spirit is sent for the believers, not for the unbelievers. ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కేవలం విశ్వాసుల కొరకే పంపబడ్డాడు, అవిశ్వాసుల కొరకు కాదు. As we are walking in this world, the Holy Spirit will guide our every step, the step of believer, and he will be helping us in our spiritual walk. మనము విశ్వాసులంగా ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు, నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం వేసేటటువంటి ప్రతి అడుగు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి చేత నడిపించబడుతుంది. Today so much controversy is there about the Holy Spirit. ఈ దినాన ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి గురించి అనేక రకాలైనటువంటి వ్యతిరేక భావనలు, ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నారు. వివాదాస్పదమైనటువంటి సంగతులు కలిగి ఉన్నారు. And you see, Satan is very cunning. సాతానుడు ఎంతో కుయుక్తిపరుడు. See, the ministry of the Holy Spirit, we all know, is to unite the people, but Satan is using the doctrine of the Holy Spirit to divide the people. మనం ఎరుగుదాం కదా, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నియమం ఏంటంటే ప్రజల్ని ఐక్యపరచడం, ఐక్యం చేయడం. అయితే సాతానుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే కుయుక్తితో అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనేటటువంటి భ్రమ కల్పించి విభాగిస్తున్నాడు. The purpose or the work of the Holy Spirit is to unite people. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క పని, ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజలను ఐక్యం చేయడం. But Satan is using not the Holy Spirit. Satan is using the doctrine of the Holy Spirit to divide people. అయితే సాతానుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనేటటువంటి ఆ సిద్ధాంతం మాట తీసుకొని ప్రజలను విభాగిస్తున్నాడు. Holy Spirit is sent to comfort the people. Satan is using the doctrine of the Holy Spirit not to comfort, to confuse the people. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి ఆదరణకర్తగా ఆదరించడం కొరకు పంపించబడ్డాడు. అయితే సాతానుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే పరిశుద్ధాత్ముడు అనే సిద్ధాంతాన్ని తీసుకొని ప్రజలను ఆదరించడానికి బదులుగా కలవరంలోనికి నెట్టివేస్తున్నాడు. Holy Spirit is sent to be our guide, but Satan is using the doctrine of the Holy Spirit not to guide but to divide. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను నడిపించడం కొరకు అనుగ్రహించబడ్డాడు. అయితే సాతానుడు పరిశుద్ధాత్ముడు అనే సిద్ధాంతాన్ని వాడుకొని ప్రజలు నడిపించడానికి కాదు, తప్పుదోవ పట్టించడానికి, కలవరానికి సృష్టిస్తున్నాడు. We all know how much confusion is there among the Christendom, among the Christians, just because of the Holy Spirit and specially speaking in tongues. ఈ భాషల్లో మాట్లాడడం, వీటి గురించి, పరిశుద్ధాత్ముడి గురించి క్రైస్తవ సమాజంలో ఈ దినాన్ని ఎంత కలవరం ఉంది. See, if you see,
about the tongues also. ఈ యొక్క భాషలు మాట్లాడడం గురించి కూడా మనం చూస్తే Maybe on the day of Pentecost, ఆ పెంతెకొస్తు దినాన it is very clearly written in the Bible, the person who is speaking in tongue, he is speaking a tongue which is not known to the speaker. అంటే అక్కడ మనకి బహు స్పష్టంగా రాయబడింది, ఎవరైతే ఆ భాషలతో మాట్లాడుతున్నాడో ఆ భాషలు మాట్లాడేటటువంటి వ్యక్తి, ఆ మాట్లాడే వ్యక్తి కూడా ఏ భాషతో మాట్లాడో తెలియదు. I do not know Latin, I do not know Greek, but on the day of Pentecost I spoke in Latin and Greek, the language which I do not know. The speaker do not know the language what he was speaking. అంటే ఆ భాష మాట్లాడేటటువంటి వ్యక్తి తాను ఎరకుండానే తాను మాట్లాడుతున్నటువంటి భాష ఏదో తెలియకుండానే తను మాట్లాడాడు. నాకు గ్రీకు లాటిన్ తెలియదు, అయితే ఆ దినాన నేను గ్రీకు లాటిన్ మాట్లాడినట్ల. Today it is not like that. అయితే ఈ దినాన అలా కాదు. The language what the people are talking nobody knows. అయితే ఈ దినాన ప్రజలు ఏ భాష మాట్లాడుతున్నారో ఎవరికీ తెలియదు. Not only that, అంత మాత్రమే very కాదు. clearly it is written in Acts chapter 2 verse 6, verse 8, verse 11. అయితే అపోస్తుల కార్యములు 2వ అధ్యాయం 6వ వచనం 8వ వచనం 11వ వచనంలో బహు స్పష్టంగా రాయబడింది. Especially in verse 11. మరి ముఖ్యంగా 11వ వచనంలో చూస్తే, Please read it. అపోస్తుల కార్యములు 2:11, క్రేతీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరము వీరు మన భాషలతో మాట్లాడుచుండగా. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటి? The people who are speaking in tongues, they do not know what language they are speaking, but the others are understanding they are speaking in our language. అయితే ఎవరైతే భాషలతో మాట్లాడుతున్నారో వారు ఏ భాషలో మాట్లాడితే ఏం మాట్లాడో వారికి తెలియదు, కానీ అయితే అవతల వ్యక్తులు మన భాషలో మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. Yeah, when I am speaking in Latin, some people who knew the Latin language were there. నేను లాటిన్ భాష మాట్లాడినప్పుడు కొంతమంది లాటిన్ భాష తెలిసినటువంటి వారు అక్కడ ఉంటారు. Though I do not know the language, but people are understanding that language. నాకు ఆ భాష తెలియకపోయినప్పటికీ ప్రజలు ఆ భాషను అర్థం చేసుకుంటున్నారు. So in other words, ఇంకొక మాటలో when people were speaking in languages or tongues, people who came to that meeting, they were benefited. అయితే భాషలతో మాట్లాడినప్పుడు ఎవరైతే ఆ కూడికి వచ్చారో వాళ్ళు మేలు పొందారు. Today it is not like that. అయితే ఈ దినాన అలా కాదు. The person who is speaking the language, he doesn't know anything about that language. Others also do not know. It is only simple gadbad, that's all. అయితే ఏ వ్యక్తి అయితే భాషలు మాట్లాడుతున్నాడో ఆయనకి తెలియదు, ఎవరైతే వింటున్నారో ఎవరైతే కూడికి వచ్చారో వాళ్ళకి కూడా తెలియదు, కేవలం కలవరం అంతే. And suppose if we meet some of the Christians, మనం కొంతమంది క్రైస్తవులు కలుసుకుంటే immediately they will ask, are you having the gift of tongues? నీకు ఆ యొక్క భాషలో ప్రవచించేటటువంటి ఆ వరం ఉందా అంటాడు. Always remember, దయచేసి ఎల్లవేళ జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, speaking in tongues is a gift. Gift need not be given to everybody. అయితే జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, ఈ భాషలో మాట్లాడడం అనేటటువంటిది ఒక ఈవి, అయితే అది అందరికీ ఇవ్వబడదు. It is one of the many gifts God has promised to the church. దేవుడు సంఘానికి వాగ్దానం చేసినటువంటి అనేక బహుమానాలు ఉన్నాయి. So everybody need not speak in tongues. ప్రతి ఒక్కరు కూడా భాషల్లో మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. A person can be a singer. ఒక వ్యక్తి ఒక పాటలు పాడే వ్యక్తి ఉంటాడు, And a person may be a messenger. ఒక వ్యక్తి వర్తమానం అందించే వ్యక్తి ఉంటాడు. Everybody need not be a singer. ప్రతి ఒక్కరు పాటలు పాడే వ్యక్తులుగా So ఉండకపోవచ్చు. one of the gifts is helpers. ఇంకొకరు సహాయం చేసేటటువంటి They వారు will not ఉంటారు. be seen on the pulpit anywhere. Very silently they will be helping the people. వాళ్ళు వేదిక మీద కనపడరు, కానీ అయితే మౌనంగా ఉండి వారు ప్రజలకు సహాయం చేస్తుంటారు. So it is a gift. Everybody need not have that gift. ప్రతి ఒక్కరూ అటువంటి ఇవి కలిగి ఉండాలని లేదు. So when people meet us, immediately they will ask a question, are you having the gift of tongues? Need not be. ప్రజలు ఆ విధంగా ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పుడు నీకు ఆ విధంగా భాషల్లో మాట్లాడేటటువంటి ఇవి అనుగ్రహించబడింది అనేసి అంటారు. ఆ విధంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. Not only that, అంత మాత్రమే కాదు, operation of the spiritual gift will not speak about your spirituality. Remember that. దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, నీకు ఇవ్వబడినటువంటి ఇవి ఏ విధంగా పనిచేస్తుందని నీ ఆత్మీయత గురించి అది తెలియజేయదు. Many people at Corinth, they were speaking in tongues, but Paul is writing, you are babes in Christ. అయితే కొరింథీలో ఉండేటటువంటి వారికి అనేక మందికి ఈ విధంగా భాషలో మాట్లాడేటటువంటి తలాంతు అనుగ్రహించబడింది. అయితే పౌలు కొరింథీలో ఉన్నటువంటి వారిని చిన్నపిల్లలారని సంబోధిస్తున్నాడు. They are పసిపిల్లలు. పసిపిల్లలు You are not grown up. మీరు ఎదిగిన వారు కాదు అంటారు. So speaking in tongues is not a direct sign of spiritual maturity. దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, భాషల్లో మాట్లాడడం అనేది ఆత్మీయ పరిపక్వతకి చిహ్నం కాదు. I'm not going to deep into the subject of tongues now. ఇప్పుడు భాషల గురించి అంత వివరంగా లోతుగా చూడడం లేదు. And not only that, in the Bible on 4 important occasions people spoke in tongues, not every time. అయితే బైబిల్లో 4 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సందర్భాల్లో ప్రజలు మాట్లాడినట్టుగా రాయబడింది భాషల్లో. Then not every time. అంటే ప్రతిసారి కాదది. People like Paul, people like Barnabas, people like John the Baptist, people like Elizabeth, people like Zacharias. It is written in the Bible, they are filled by the Spirit. Nowhere it is written that they spoke in tongues. అయితే అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు కావచ్చు, బర్నబా కావచ్చు, ఎలిజబెత్ కావచ్చు, తర్వాత బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాను కావచ్చు, వాళ్ళు ఆత్మ పూర్ణులై ఉన్నారు, కానీ వారు భాషల్లో మాట్లాడినట్టు ఎక్కడ రాయబడలేదు. They must have spoken, we do not know.
బహుశా వాళ్ళు మాట్లాడొచ్చు, మనకు తెలియదు. but it is not written in the Bible. అయితే బైబిల్లో రాయబడలేదు ఆ So సంగతులు. brother, I am not going to go deep into that subject. ఇంకా దానికి లోతుగా అంశంలోకి వెళ్ళినప్పుడు, So here, what is the work of the Holy Spirit? అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క పని ఏంటి? When you are filled by the Holy Spirit, what are the indications? నువ్వు ఆత్మ పూర్ణుడై ఉన్నప్పుడు ఏమేం గుర్తులు కనిపిస్తాయి? What is the experience you will have when you are filled by the Holy Spirit? నీవు ఆత్మ చేత నింపబడినప్పుడు ఎటువంటి అనుభవం గుండా వెళ్తావు? Because after the resurrection of Lord Jesus Christ, the command of God is every believer must be filled by the Holy Spirit. That is what we read in Ephesians 5:18. It is a pure command. యేసుక్రీస్తు ప్రభు తిరిగి లేచిన తర్వాత ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే అపోస్తల కార్యములు 5:18 మనం చదివినాం. ఆత్మ పూర్ణులయుండుడి అని ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వబడినటువంటి ఆజ్ఞ అది. What is the work of the Holy Spirit? ఏంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క పని? The Holy Spirit will search us. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తాడు. In 1 Corinthians 2:10. మొదటి కొరింథీ Quickly. 2:10 రాయబడింది. 1 Corinthians 2:10. మొదటి కొరింథీ 2:10 మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ వలన బయలుపరిచి ఉన్నాడు. Atma. ఆ ఆత్మ దేవుని మర్మములతో కూడా పరిశోధించుచున్నాడు. The Holy Spirit will search a thing and he will tell us whether it is from God or not. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే పరిశీలించి అది దేవుడి నుంచి వచ్చిందా కాదని మనకు బయలుపరుస్తాడు. Sometimes when we hear some people, immediately we will come to the conclusion, this is not from God. కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది ద్వారా మనం వింటుంటాం, వెంటనే మనం ఈ దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చింది కాదని Who told you? వస్తాం. ఎవరు చెప్పారు నీకు? The Holy Spirit who is in you is telling this is not from God. నీలో నివాసం ఉంటున్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్పాడు ఇది దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చింది And కాదు. after that Paul is writing about the natural man, the carnal man and also the spiritual man. దాని తర్వాత ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి మనుషుడు, శరీర సంబంధమైనటువంటి మనుషుడు, ఆత్మ సంబంధమైన మనుషుడు గురించి పౌలు రాస్తూ So the Holy Spirit searches things. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంగతుల్ని పరిశోధిస్తాడు. It is something like a tester whether it is the right metal or not. ఇది సరైనటువంటి పరికరమా లోహమా కాదని పరీక్షించే పరికరం లాంటిది. And not only that, అంత మాత్రమే the కాదు, Holy Spirit speaks. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడతాడు. Always remember, Holy Spirit is not a power, he is a person. Remember that. దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన వ్యక్తి, ఆయన శక్తి కాదు. He will give power, but he is a person. ఆయన శక్తిని అనుగ్రహిస్తాడు కానీ ఆయన వ్యక్తి. జ్ఞాపకం If ఉంచుకోండి. you are filled by the Holy Spirit, you are filled with the power. Holy Spirit will give you the power, but he himself is not the power, he is a person. Remember that. దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, నీవు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినప్పుడు నీకు శక్తిని అనుగ్రహిస్తాడు కానీ ఆయన శక్తి కాదు కానీ ఆయన వ్యక్తి అయి ఉన్నాడు. In the book of Revelation, ప్రకటన గ్రంథము, yes, when the Lord is writing letters to every church, ప్రతి సంఘానికి దేవుడు ఉత్తరాలు రాస్తున్నప్పుడు in chapter 2 verse 7, ప్రకటన 2:7 he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto him. The Holy Spirit speaks. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడేటటువంటి దేవుడు, చెవిగలవాడు ఆత్మ సంగములతో చెప్పుచున్న మాట వినుగాక. He will not only searches the things, but he will speak. ఆయన కేవలం సంగతులను పరిశోధించడం మాత్రమే కాదు, ఆయన మాట్లాడే దేవుడు. And he cries also. ఆయన మొరపెడతాడు కూడా. In Galatians 4:6, గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 4:6 చూస్తే, మరియు మీరు కుమారులై ఉన్నందున నాయన తండ్రి అని మొరపెట్టు తన కుమారుని ఆత్మను దేవుడు మొరపెట్టు ఆత్మ, మొరపెట్టే ఆత్మ. the Holy Spirit cries. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మొరపెడతాడు. And he intercedes. Romans 8:26 we all know. రోమా 8:26 మనం ఎరుగుదాం, ఆయన విజ్ఞాపన చేస్తాడు. And John 15:26 he testifies. యోహాను సువార్త 15:26 ఆయన సాక్ష్యం ఇస్తాడు. And John 14:26 he teaches. యోహాను సువార్త 14:26 ఆయన బోధిస్తాడు In మనకి. Romans 8:14 he directs us. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 4:28 8:14. 8:14 ఆయన మనకి మార్గాన్ని చూపిస్తాడు. And also if you read Acts chapter 16 verse 7, అపోస్తుల కార్యములు 16:7 మనం చదివితే, Holy Spirit commands. He commanded Paul and Silas not to go to one place. He directed them to go to Philippi. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారికి ఆజ్ఞాపిస్తాడు, వారు ఒక స్థలానికి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి వేరే ఫిలిప్పి అనే ప్రదేశానికి వెళ్ళమని ఆజ్ఞాపిస్తాడు. And the Holy Spirit will comfort us. John 14:16. యోహాను సువార్త 14:16 పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని ఆదరిస్తాడు. Not only that, the Holy Spirit gives a believer some tasks also. Acts chapter 13 verse 2. అపోస్తుల కార్యములు 13:2 పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు విశ్వాసికి కొన్ని పనులు చేయమని కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బోధిస్తాడు. In 13th chapter, the Holy Spirit spoke and gave work to
Paul and Barnabas. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడు పౌలుకి బర్నబాకి పని అక్కడ అప్పగించబడిందని మనం చదువుతాం. There are so many works of the Holy Spirit in the Bible. బైబిల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి యొక్క కార్యములు పనులు అనేకం ఉన్నాయి. Don't think only speaking in tongues is the only sole work of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భాషల్లో మాట్లాడమే కేవలం పరిపూర్ణమైనటువంటి పని అనుకోకండి. Yeah, it may be one of the gifts. ఇవ్వబడినటువంటి ఈవుల్లో బహుమానులు అదొకటి. But it is not everything. అంటే అదే పరిపూర్ణ అన్ని అవే కాదని. Everybody need not have that gift. ప్రతి ఒక్కరూ ఆ యొక్క ఇవి కలిగి ఉండాలని లేదు. But every believer in Jesus Christ needs the filling of the Holy Spirit. అయితే ప్రతి విశ్వాసి కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆత్మచేత నింపబడాలి. That is the command of God. అది దేవుడి యొక్క ఆజ్ఞ ఉన్నది. Yes, that is the provision of God. అది దేవుడు చేసిన సదుపాయం. Many people in the word of God, they are filled by the Spirit of God. Already I told some of these names. నేను ఇదివరకే చెప్పాను కొంతమంది పేర్లు, వాళ్ళు దేవుని ఆత్మచేత నింపబడిన వాళ్ళు. And Micah is telling in chapter 3 verse 8, even in the Old Testament. పాత నిబంధనలో మీకా 3:8 మనం చదువుతాం. ఆయన చెప్పినటువంటి విధానంలో చూస్తే Micah is giving his striking personal experience. ఆయన వ్యక్తిగతమైనటువంటి అనుభవాన్ని ఇక్కడ రాస్తూ ఉన్నాడు. Even 800 years before the day of Pentecost. పెంతెకొస్తు దినానికి 800 సంవత్సరాల కంటే ముందే. And he was filled by the Spirit of God and he was endowed with power, the prophet Micah. ఆ యొక్క ప్రవక్త అయినటువంటి మీకా ఆయన యెహోవా ఆత్మవిం చేత బలముతో ఆ విధంగా ఉన్నాడని రాయబడింది. Read it. 8వ నేనైతే యాకోబు సంతతి వారికి తమ దోషమును ఇశ్రాయేలుకు తమ పాపమును కనపరచుటకై యెహోవా ఆత్మావేశము చేత బలముతోను తీర్పు తీర్చు శక్తితోను ధైర్యముతోను నింపబడిన వాడనై ఉన్నాను. This fullness of power is available not only to Micah but to every believer in Christ. ఇది కేవలం మీకాకు మాత్రమే ఈ పరిపూర్ణమైనటువంటి యెహోవా ఆత్మావేశం చేత నింపబడింది కాకుండా మనకందరికి విశ్వాసులందరికీ ఇది అనుగ్రహించబడింది. God's plan, God's purpose and God's provision for every New Testament believer is that one should be filled by the Holy Spirit. నూతన నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విశ్వాసి కూడా దేవుని ఆత్మచేత నింపబడాలనేది దేవుడి యొక్క ఏర్పాటు, దేవుని యొక్క సదుపాయమైనది. Then only we can live fruitful lives. అప్పుడు మాత్రమే మనము ఫలభరితమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించగలం. It is the continual filling, not one time filling. అది ఒక్కసారి నింపబడడం మాత్రం కాదు, అది ఎడతెక్కకుండా నింపబడుతూ ఉండే ప్రక్రియ అది. I want to bring before you the experience of the filling of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడడం అనేటటువంటి అనుభవం గురించి కొన్ని తలంపులు మేము so that we may examine our lives before participating in the table. ప్రభు బలిలో పాలు పొందే దానికంటే ముందు మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం. Undoubtedly the doctrine of the Holy Spirit is one of the difficult doctrines like Trinity to explain. ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనేటటువంటి ఈ యొక్క సిద్ధాంతం, ఈ తలంపు త్రిత్వం అనేటటువంటి విధానంలోనే ఇది కూడా కొంచెం కష్టమైన సంగతి వివరించడానికి. But even then we are going to see a little bit about it. అయినప్పటికీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి గురించి కొంత మనం చూద్దాం. Filling of the Holy Spirit, number 1, it is a peculiar experience. ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడడం అనేటటువంటిది ఎంతో వింతైనటువంటి అసమానమైనటువంటి అనుభవం అది. Though many gather together in one place, అనేక మంది ఒక స్థలంలో చేరినప్పటికి కూడా only believers will have this experience. కేవలం విశ్వాసులు మాత్రమే ఈ అనుభవం కలిగి ఉంటారు. Not to all people. అందరికి కాదు ఇది. The Holy Spirit is not given to all people, remember that. దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అందరికీ If అనుగ్రహించబడలేదు. you are not a born again child of God, you may say 100 things. I can surely say you are not having the Spirit of God in you. నీవు తిరిగి జన్మించినటువంటి వ్యక్తి అయితే నువ్వు 100 సంగతులు చెప్పొచ్చు. అయితే కాకపోతే నీవు తిరిగి జన్మించినటువంటి వ్యక్తి కాకపోయినట్లయితే నీవు ఎన్ని సంగతులు చెప్పినా సరే నిస్సందేహంగా నీవు ఆత్మచేత నింపబడిన వాడివి కాదు. To unbelievers also the Holy Spirit speaks but not fills, remember that. దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, అవిశ్వాసులతో కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడతాడు కానీ నింపబడ్డు. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. When the word of God is given, దేవుని వాక్యం అందించబడినప్పుడు, if you are an unbeliever, నీవు ఒకవేళ అవిశ్వాసి the అయితే Holy Spirit will come to you and convince you of the truth. That job he will do. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ దగ్గరకు వచ్చి నిన్ను సత్యం గురించి ఆయన ఒప్పింపజేస్తాడు, ఆ పని ఆయన చేస్తాడు. And he will encourage you to confess your condition. నీ యొక్క స్థితిని నువ్వు ఒప్పుకునేటట్టు నిన్ను ప్రోత్సాహపరుస్తాడు. So Holy Spirit will operate, he will speak, he will convince, he will enable to confess that unbeliever about his sins, but he will not fill the unbeliever. అవిశ్వాసి దగ్గరికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చి నీ యొక్క నిజ స్థితిని చూపించి నీ పాపంలో ఒప్పుకునేటట్టు నిన్ను ప్రోత్సాహపరిచి నీ నిజ స్థితిని సత్యాన్ని చూపిస్తాడు. కానీ జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, నీ పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డు. See in 1 Corinthians, 1 కొరింథీ 12th chapter, 12వ అధ్యాయంలో it is so clear there in verse 3. 3వ వచనంలో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది అక్కడ. 1 Corinthians 12:3.
కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 12వ అధ్యాయం 3వ వచనం. ఇందుచేత దేవుని ఆత్మ వలన మాట్లాడు వాడెవడును యేసు శాపగ్రస్తుడని చెప్పడనియు. The second line is important. రెండో వరుస ప్రాముఖ్యం. పరిశుద్ధాత్మ వలన తప్ప పరిశుద్ధాత్మ వలన తప్ప ఎవడును యేసు ప్రభు అని చెప్పలేడని. యేసు ప్రభు అని. You have to divide that. ఈ మాట మనం విభాగించాలి. యేసు ప్రభు అని. If somebody is telling that Jesus is the Lord, it is the result of the working of the Holy Spirit. ఎవరైనా సరే యేసు ప్రభు అని చెప్తూ ఉన్నట్లయితే అది కేవలం పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పనే అది. Today many people are there. ఈ దినాన అనేక మంది ఉన్నారు. Oh, they will say that Jesus Christ is one of the lords. అంటే యేసు ప్రభువులో ఒకరు, దేవుళ్ళో ఒకరు అంటారు. But some people will say కొంతమంది అంటారు కదా, सबका मालिक एक. అంతే, లోకంలో ఉండే దేవుళ్ళందరూ ఒకటే అంటారు. And who is that ek? That is very important. ఆ ఒక్కరు ఎవరైనా చాలా ప్రాముఖ్యమైన సంగతి. So by the working of the Holy Spirit only a person can tell that Jesus is the only Lord. కేవలం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క కార్యం వల్ల మాత్రమే యేసే ప్రభు అని చెప్పగలరు. So the Holy Spirit will speak to the unbeliever. He will convince the unbeliever that he is a sinner and Jesus is the Lord. అయితే అవిశ్వాసి దగ్గరికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చి ఆయన యొక్క నిజ స్థితిని ఆయనకు చూపించి ఒప్పించి యేసే ప్రభు అనే సంగతిని చూపిస్తాడు. So the Holy Spirit will speak to the unbeliever, convinces the unbeliever, but he will not fill the unbeliever. That is important. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అవిశ్వాసి దగ్గరికి వస్తాడు, ఆయనతో మాట్లాడతాడు, ఆయన ఒప్పింపజేస్తాడు, కానీ ఆయన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నింపడు. So filling of the Holy Spirit is a peculiar or a special experience to believers only if you are a child of God. నీవు దేవుని బిడ్డవైనట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడడం అనేది ఒక వింతైనటువంటి అసమానమైనటువంటి, అది నీకు ఇవ్వబడినటువంటిది మాత్రమే, అది వేరే వాళ్ళకి కాదు. And the second thing about this experience, రెండవ సంగతి ఈ అనుభవం గురించి, it is not only a peculiar experience, it is a definite experience. ఇది ఒక వింతైనటువంటి అసమానమైనటువంటి అనుభవం మాత్రమే కాదు, అది ఖచ్చితమైనటువంటి అనుభవం. It is not imaginary, it is not a dream. అదేదో ఊహించుకోవడం, ఏదో కల లాంటిది కాదు అది. Micah's statement leaves no doubt about this truth. ఈ యొక్క మీకా ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క మాట చూసినట్లయితే అది ఎంత గొప్ప సత్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. You cannot say no to it. దానికి మనం కాదు లేదు అని చెప్పలేం. Some of the references we can see in the Acts of Apostles. అపోస్తల కార్యములో కొన్ని రెఫరెన్స్లు మనం చూడొచ్చు. Yeah, when they were filled by the Holy Spirit, something has happened. వారు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన తర్వాత కొన్ని సంగతులు జరిగినాయి. For example, ఉదాహరణకు if you see Acts 4:8, అపోస్తల కార్యములు 4వ అధ్యాయం 8వ వచనం మనం చూస్తే, when Peter and others they were filled by the Holy Spirit, పేతురు మిగిలినటువంటి వారు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై, it is written that then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, ye rulers of the people and elders of Israel. పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై ఇట్లనెను, ప్రజల అధికారులారా, పెద్దలారా. So here Peter was filled by the Holy Spirit. ఇక్కడ పేతురు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వాడైనాడు. What an extraordinary courage he got on that day. ఎంత సమానమైనటువంటి ధైర్య సాహసాలు ఆయన దినాన్ని కలిగి ఉన్నాడు చూడండి. Just 50 days or 60 days ago, గత 50 లేదా 55 లేదా 60 దినాలకు ముందు he denied Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎవరో నాకు తెలియదని బొంకాడు. When a small girl asked him, he denied Lord Jesus Christ. He was filled with timidity. ఆయన ఎంతో పిరికితనంతో నింపబడిన వాడే ఒక చిన్న అమ్మాయి ముందు బొంకాడు, యేసు ప్రభు ఎవరో తెలియదని. But today, అయితే ఈ దినం when a person is filled by the Holy Spirit, what has happened? ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూడండి. He is not jumping here. ఇక్కడ ఆయన ఏమో గంతులు వేయట్లేదు. He is filled with the Holy Spirit and became so courageous. He is talking to the people who crucified Lord Jesus Christ. What a courage is needed to tell that you are the people who crucified. My Father has raised him from the dead. అయితే ఆయన పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వాడే ఎంతో ధైర్యంతో ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని సిలువ వేశారో వారి ముందే నిలబడి మీరే ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభుని సిలువ వేశారు, అయితే తండ్రి ఆయన్ని లేపాడని చెప్పి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. The Holy Spirit gives you courage to testify about the death, burial and resurrection of Lord Jesus Christ and the divinity of Lord Jesus. యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరణ భూస్థాపన పునరుద్ధానము యేసు ప్రభు యొక్క త్రిత్వం గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకెంతో సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి ధైర్యం ఇస్తాడు. And 4:31, 4వ అధ్యాయం 31వ వచనంలో, and when they prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost and spake the word of God with boldness, and multitude of them believed. వారు ప్రార్థన చేయగానే వారు కూడి ఉన్న చోటు కంపించినప్పుడు వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై దేవుని వాక్యమును ధైర్యముగా బోధించిరి. See, they are preaching the word of God so boldly. Why?
they were filled by the Holy Spirit. It is a definite experience. వారు దేవుని వాక్యాన్ని ఎంతో ధైర్యంగా బోధించారు. ఏంటి కారణం అంటే వారు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డారు. అది ఖచ్చితమైనటువంటి అనుభవం. Later you can read Acts chapter 6, 3-5. అపోస్తల కార్యములు 6:3-5 వరకు మీరు తర్వాత చదువుకోవచ్చు. And just now we have read, when Stephen was filled by the Holy Ghost, what has happened in 7:55? అపోస్తల కార్యములు 7:55 స్టెఫను పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినప్పుడు ఏం జరిగిందో మనం అక్కడ చదివాం. And also you can read in Acts 9:17. అపోస్తల కార్యములు 9:17 తర్వాత మీరు చదువుకోవచ్చు. I think about Barnabas, it is written in Acts 11:24. అపోస్తల కార్యములు 11:24 బర్నబా గురించి రాయబడింది. And also Acts 13:9. అపోస్తల కార్యములు 13:9. Also 13:52. 13:52 కూడా. All these places we can see the people are filled by the Holy Spirit, and it is a definite experience. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రజలందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నిండినటువంటి వారు. ఇది ఖచ్చితమైనటువంటి అనుభవం. అది Once again we have to recognize all the people gathered there are not filled, only few are filled. దయచేసి మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి, అక్కడ వచ్చిన వారందరూ కూడా నింపబడలేదు, కొద్దిమంది మాత్రమే. Oh Holy Spirit, if you are filled by the Holy Spirit, you will get courage. నీవు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వాడవైతే నీకు ధైర్యం వస్తుంది. You will do the right thing. నీవు సరైనటువంటి సంగతి చేస్తావు. So it is a very peculiar experience. Secondly, it is a definite experience. అది ఒక వింతైన అసమానమైనటువంటి అనుభవం మాత్రమే కాదు, రెండోదిగా చూస్తే అది ఖచ్చితమైన అనుభవం. And thirdly, మూడోదిగా it is a personal experience. అది వ్యక్తిగతమైనటువంటి అనుభవం. What Micah is writing? ఏం రాస్తున్నాడు మీకా చూడండి. Micah is writing, I am filled. అక్కడ నేను నింపబడిన వాడని రాస్తున్నాడు. In 3:8. 3వ అధ్యాయం. It is a personal experience. అది ఆయన వ్యక్తిగతమైనటువంటి అనుభవం. Was he boasting? తనను తాను అతిశయిస్తున్నాడా? No. కాదు. A Holy Spirit filled person will never boast about himself, remember that. దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినటువంటి వ్యక్తి తన్ను బట్టి తాను అతిశయించి గర్వంగా మాట్లాడు. Then why Micah is telling like that, I am filled by the Holy Spirit? నేనైతే ఆత్మ చేత నింపబడ్డానని ఎందుకు మీకా చెప్తున్నాడు? Because he is contrasting himself with the false prophets of that day. అయితే ఆ దినాన ఉన్నటువంటి నకిలీ ప్రవక్తలకి ఆయన వేరుగా ఉన్నానని చెప్పడానికి The మాత్రమే. false prophets are void of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, they were talking. అయితే ఈ అబద్ధ ప్రవక్తలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేకుండా శూన్యంగానే వాళ్ళు మాట్లాడతారు. And why Micah is telling I am filled by the Holy Spirit is because he was declaring his authority and his credentials. అయితే ఆయన ఎందుకు ఆ విధంగా నేనైతే పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడినానని చెప్తున్నాడంటే ఆయన యొక్క అధికారం గురించి, ఆయన నేను నిజమైనటువంటి ప్రవక్తనని ధృవీకరించడం కొరకు. Yeah, it was their personal experience even in the upper room, Peter and others. పేతురు మిగిలినటువంటి వారు ఆ మేడగదిలో ఉన్నారు, అది కూడా వారి వ్యక్తిగతమైనటువంటి అనుభవం. Brothers and sisters, సహోదరులారా సహోదరులారా, before participating in the table, బలలో పాలు పొందేదానికంటే ముందు God's purpose for you and me is you and I must be filled by the Holy Spirit all the days of our life. Not only that, every day, for every step. అయితే దేవుడి యొక్క వాంఛ కోరిక ఏమైనదంటే, ప్రణాళిక ఏమైనది, సదుపాయం ఏమైనదంటే నీవు నేను కూడా ప్రతి దినము కాదు కదా, ప్రతి అడుగులోనూ పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి ఉండాలనేది. This is the desire of God. ఇది దేవుని యొక్క కోరిక. So it is a peculiar experience to a child of God. ఒక దేవుని బిడ్డకి అది ఎంతో వింతైన అసమానమైన And it is a definite experience. There is no doubt about it. దాని గురించి ఏ విధమైనటువంటి సందేహం అవసరం లేదు, నిస్సందేహంగా అది ఖచ్చితమైన అనుభవం. By the things what you are doing, one can assess whether you are filled by the Holy Spirit or evil spirit. నీవు చేసేటటువంటి కార్యాలను బట్టి నీవు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడినావా, దెయ్యం చేత నింపబడినావా, దురాత్మ చేత నింపబడినావా అనేది వేరే వాళ్ళు సునాయాసంగా చెప్పేయచ్చు. You all know Brother Muttanayakam. ముత్తునాయకం గురించి మీరు చేరుకుంటారు. Very wonderful messenger. ఆయన ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి వర్తమాని. Really, I have not seen such a person. నేను అటువంటి వ్యక్తిని మళ్ళీ ఎప్పుడు చూడలేదు. He is very good in addressing the little children. He is very good at addressing the young people. He is very good in addressing the elderly people. He is very good in speaking in the servants of God meeting also. ఆయన చిన్న పిల్లల్ని Wonderful gift God has given. దేవుడు ఆయనకి But not the gift of tongues. అంటే భాషలు మాట్లాడేటటువంటి తలాంత కాదు కానీ అద్భుతమైనటువంటి వరం ఆయనకి ఇచ్చాడు. చిన్న పిల్లల్ని సంబోధించడం, యవనస్తులను సంబోధించడం, పెద్దలను సంబోధించడం, దేవుని సేవకుల కూడికలో మాట్లాడడం, అద్భుతమైనటువంటి తలాంత దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించాడు. I translated him many times. ఆయనకి నేను ఎన్నోసార్లు He loved me so much. నన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తాడు. ప్రేమించాడు అయిపోయింది. ప్రేమించాడు అయిపోయింది, పర్లేడు.
One day we both were there. ఒకనొక దినం మేము ఇరువురు ఉంటిమి. One Catholic brother, very sincerely he came. ఒక కేథలిక్ వెనుక చరిత్రకి చెందిన సహోదరుడు యథార్థంగా వచ్చాడు. And Brother Muthunaikam always talks very directly. ఆ ముత్తునాయకం గారు చాలా సూటిగా మాట్లాడేవారు. Very economy of words. He will not use many words, one or two words, and the other fellow will be out. ఆయన ఎక్కువ మాటలు వాడాడు, అయితే కొన్ని మాటలే వాడతాడు, అవతల వ్యక్తి సూటికి గుర్చుకుంటా అట్లా And మాట్లాడతాడు. that Catholic person came. ఆ యొక్క కేథలిక్ వెనుక చరిత్ర ఆయన వచ్చాడు. He is an officer in the government. ఆయన ప్రభుత్వంలో ఒక ఉద్యోగి. And he wanted to criticize Brother Muthunaikam. ముత్తునాయకం గారిని కొంచెం విమర్శించాలనుకున్నాడు. And Muthunaikam brother is very good at smelling such things. అటువంటి సంగతులను అతి సునాయాసంగానే ఆయన పసిగట్టేస్తాడు. And what he said, you know, ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా? you people, all you are preachers. మీరందరూ బోధకులు, You are all theoretical people, but we are practical people. We help people. We practice, he said. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మీరంతా థియరీ ప్రకారం సిద్ధాంతంగా బోధిస్తారు, ఎవరు మేమైతే మాటల మూటే మీ కేవలం మాటల మోటే, మేమైతే క్రియాశీలకంగా ఉంటాం, ప్రజలకు సహాయం You చేస్తాము. are practical people. మేమేమో క్రియాశీలకంగా ఉండేవాళ్ళం, You ప్రజలకు are all సహాయం. preaching Christians. We are all practicing Christians, he said. ఆయన ఏమని చెప్పాడంటే మీరంతా బోధించే క్రైస్తవులు, మేమేమో ఆచరణాత్మకంగా ఉండేటటువంటి క్రైస్తవులము. I was carefully observing the face of Brother Muthunaikam. What will be the answer? ముత్తునాయకం గారి ముఖం చాలా నిశ్చితంగా పరిశీలించి చూస్తున్నాడు, ఏం జవాబు చెప్తాడా అని. 2 words he answered. రెండు మాటలు చెప్పాడు. What practices? All evil practices. ఏంది మీరు ఆచరించేటువంటి దురాత్మకు సంబంధించినటువంటివా? Till today I could not forget that. ఇప్పటికి కూడా ఆ మాట నేను What మర్చిపోయాను. practices you are practicing? All ఏం evil ఆచరణలో practices. పెడుతున్నారు, అన్ని యొక్క దురాత్మకు సంబంధించిన సంగతులు, చెడు సంగతులు ఆచరిస్తున్నారు, చెడ్డ అలవాట్లు. చెడ్డ అలవాట్లు, చెడ్డ పనులు. See, like that here, what a person is doing, from that we can understand whether he is filled by the Holy Spirit or evil spirit. ఒక వ్యక్తి చేసేటటువంటి కార్యాలను బట్టి దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడ్డాడా, దురాత్మ చేత నింపబడ్డాడా అని మనం చెప్పొచ్చు. So it is a peculiar experience. అది ఎంతో వింతైన అసమానమైనటువంటి It is a అనుభవం, definite experience. ఖచ్చితమైనటువంటి అనుభవం, And it is a personal experience. వ్యక్తిగతమైనటువంటి అనుభవం. And fourthly, నాలుగవదిగా, it is a revolutionary experience. అది ఎంతో విప్లవాత్మకమైన విప్లవాత్మకమైనటువంటి అనుభవం. అది Why? ఎందుకది? Because the Holy Spirit is having another name, the Spirit of Holiness in Romans 1:4. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో రాయబడింది, ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు He is the Spirit of Holiness. ఆయన పరిశుద్ధత కలిగినటువంటి ఆత్మ. ఆయన See here, to be filled by the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడడం కొరకు, Why I am telling it is a revolutionary experience? ఎందుకు ఇది విప్లవాత్మకమైనటువంటి అనుభవం అని నేను చెప్తున్నాను. The Holy Spirit will not dwell in the heart of an unholy person. Though he dwells, he will be grieved and he will be quenched. ఈ అపవిత్రమైనటువంటి వ్యక్తి హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నివాసం ఉన్నప్పటికీ ఎంతో నొచ్చుకుంటూ, బాధపడుతూ, దుఃఖిస్తూ, ఆర్పేయబడుతూ ఉంటాడు, ఆయన నివాసం చేయలేడు. See, it is evident that one must be emptied of his sin when the Holy Spirit wants to come in you. ఏ వ్యక్తి అయితే తన యొక్క పాపముల విషయమై పరిశుద్ధాత్ముడు నీలోనికి రావాలి అంటే నీలో ఉన్న పాపం అంతా ముందు బయటికి పోవాలి. ఇట్ ఇస్ ఎ రెవల్యూషన్. ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో వచ్చి నీలో నివాసం చేయాలంటే నీలో ఉండేటటువంటి పాపం అంతా బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇది విప్లవం. ఇది యు మస్ట్ బి ఎంప్టీడ్ ఆఫ్ యువర్ సిన్, యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆల్ అన్హోలీ థింగ్స్. నీకుండేటటువంటి పాపం విషయమై, నీ స్వయం విషయమై, నీకుండేటటువంటి అపవిత్రమైనటువంటి సంగతులు అన్నిటి విషయమై నువ్వు ఖాళీ చేయబడాలి. మొదట యు హావ్ టు బి ఎంప్టీడ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ సిన్ అండ్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆల్ దిస్ అన్హోలీ థింగ్స్. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఎ రెవల్యూషనరీ థింగ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో పాపం గురించి, స్వయం గురించి, అపవిత్రమైన సంగతుల గురించి ఖాళీ చేయబడడం అనేది ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి సంగతి. అది Yeah, we must get rid of all these sinful things like pride, jealousy, hatred. When you are having all these things, when you are born again, undoubtedly the Holy Spirit will come and dwell in you. But when you are cultivating these things, He will be grieved, He will be quenched. నీవు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి పాప క్షమాపణ పోయిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నింపబడతాడు. అయితే మరలా నీ యొక్క హృదయంలో నుంచి నీవు గర్వము, అతిశయము, అసూయ, ఓర్వ లేనితనం ఇవన్నిటిని నువ్వు మళ్ళా పెంపారు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దుఃఖిస్తూ ఉంటాడు. And when the Holy Spirit is not operating, suppose He is silent, then what is the result? The fruit of the Spirit will not be there in your life. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పని చేయకుండా మౌనంగా ఒకవేళ నీ హృదయంలో ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే ఆత్మఫలం అనేది ఉండదు. Why some believers
though they are born again, why we are not able to see love, joy, peace and all these things in their lives? ఎందుకు కొంతమంది విశ్వాసులు తిరిగి జన్మించినా కూడా ప్రేమ, జాలి, సంతోషం, సమాధానం వారి హృదయాల్లో ఉండదు ఎందుకు? Yes, the Holy Spirit is inside but he is not operating. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారి లోపల ఉన్నాడు కానీ పని చేయట్లేదు. He is the resident, he is not the president. ఆయన వారి హృదయంలో కేవలం ఏదో ఒక మూల నివాసం చేస్తున్నాడు కానీ వారి హృదయానికి అధికారిగా అధిపతి కానీ లేడు. So if you are to be filled by the Holy Spirit, filling means no place to any other thing. Completely he must be there. అంటే నింపబడడం అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి పరిపూర్ణమైనటువంటి స్థానం ఇవ్వడం, వేరే సంగతి ఏది లోపల ఉండకూడదని దాని అర్థం. So that's why filling of the Holy Spirit is a revolutionary experience, getting rid of all those things and giving place to God and God alone. ఈ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నింపబడడం అనేది ఇది విప్లవాత్మకమైనటువంటి సంగతి. మన లోపల ఉండేటువంటి సంగతులన్నింటినీ బయటికి పంపించేసి కేవలం ఆయన చేత మాత్రమే పరిపూర్ణంగా నింపబడడం. That is the fourth thing about this experience of filling of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడడం గురించి నాలుగో సంగతి ఇది. And fifthly, ఐదోదిగా it is a necessary experience. అది అవసరమైనటువంటి అనుభవం. Why? ఎందుకంటే Because it is the command of God, as we read in Ephesians 5:18. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18లో మనం చదివినట్టు అది దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ఉన్నది. Yes, we need his power to lead our Christian life. మన క్రైస్తవ జీవితం జీవించడం కొరకు ఆయన శక్తి మనకు అవసరమైనది. One of the brothers from Germany came to Hebron some time back. కొంతకాలం క్రితం జర్మనీ నుంచి ఒక సహోదరుడు హెబ్రోన్కి వచ్చారు. He asked a question. ఆయన ఒక ప్రశ్న వేశాడు. What is that question? ఏంటి ఆ ప్రశ్న? Christian life, is it easy or difficult? క్రైస్తవ జీవితము సులువైందా కష్టమైందా? Somebody told on that day it is very easy. కొంతమంది ఏమో అదే నాన్న సులువు అని చెప్పారు. I do not know whether they understood the question or not. వారికి ప్రశ్న అర్థమైందో లేదో నాకు And తెలీదు. some people told that it is very difficult. కొంతమంది ఏమో చాలా కష్టం అని చెప్పి జవాబు చెప్పారు. And what that brother said, you know, brother Werner Tidze. వర్నర్ టిడ్ ఆయన ఏం చెప్పారు He తెలుసా? is also no more, he is called to glory. ఆయన ఇప్పుడు లేడు, ప్రభుతో He ఉన్నాడు. is a very good Bible teacher. ఆయన ఎంతో చక్కటి బైబిల్ ఉపాధ్యాయుడు. And I was translating him on that pulpit on that day. ఆ దినాన వేదిక మీద నుంచి ఆయనకి నేను తర్జుమా చేస్తున్నా. So he told, ఆయన చెప్పాడు కదా, Christian life is neither easy nor difficult, it is impossible. క్రైస్తవ జీవితం అనేది సులువైంది కాదు, కష్టమైంది కాదు, అది అసాధ్యమైంది అన్నాడు. Yeah, with your own power, with my own capacity to lead a Christian life, it is impossible. It is neither easy nor difficult. Remember that. దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, అది నీ శక్తి నా సామర్థ్యము, నా శక్తి సామర్థ్యం చేత మనము జీవించడం అది సాధ్యం కానే కాదు, అది కష్టం, అసాధ్యం అన్నాడు. It is impossible. అది అసాధ్యం. అది That's why filling of the Holy Spirit is the necessary experience for every believer. అందుకే విశ్వాసికి పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడడం అనేది చాలా అవసరమైనటువంటి అనుభవం. To live for God, దేవుని కొరకు జీవించడం, to lead Christian life at your home, how difficult it is, you know. At your workplace, how difficult it is, you know it. నీ ఇంట్లో నీవు క్రైస్తవ జీవితం జీవించడం, నీవు పనిచేసే స్థలంలో దేవుని కొరకు జీవించడం ఎంత కష్టమో నీకు తెలుసు. To be an effective witness for the Lord, to be a joyful person all the time, to be a victorious person all the time, how difficult it is, we know it. మనము ఎంతో సంతోషకరమైనటువంటి క్రైస్తవుడిగా, ఎంతో విజయవంతమైనటువంటి క్రైస్తవుడిగా, మనం ఎంతో చక్కటి క్రైస్తవుడిగా జీవించాలంటే ప్రతి సందర్భంలో ఎంత కష్టం మనం ఎరిగినాం. With our might, with our power, with our wisdom and knowledge, it is impossible. మన శక్తి, మన బలము, మన జ్ఞానము, మన సామర్థ్యంతో ఇది సాధ్యం కానే కదా, అసాధ్యం. That's why we need the power of the Holy Spirit. అందుకే మనకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి అవసరం. Holy Spirit power is not only for our working, it is needed for our day-to-day living. మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి శక్తి మనం పనిచేయడానికి మాత్రమే కాదు, మన అనుదిన జీవితంలో మనకు అవసరమైనది. So to live for God, it is a necessary experience. దేవుని కొరకు జీవించడం కొరకు అది అవసరమైనటువంటి అనుభవం. Not only that, even to speak for the Lord, it is necessary. దేవుని కొరకు మాట్లాడడం కొరకు ఇంకా అవసరమైనటువంటి To సంగతి. witness of His saving grace and keeping power to be effective missionaries, the filling of the Holy Spirit is needed. ఆ రక్షించేటటువంటి ఆ కృప గురించి మాట్లాడడం, ప్రభు కొరకు సువార్థికులుగా, పరిచర్యకులుగా ఉండడం కొరకు కూడా ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపడం అనేది చాలా అవసరమైనటువంటి When సంగతి. you are filled with the Holy Spirit, మనం పరిశుద్ధాత్మ చేత if you నింపబడినప్పుడు use one or two words guided by the Holy Spirit, that will have effect in the hearts of other people. నీవు పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడినప్పుడు దేవుడు అనుగ్రహించేటటువంటి ఒకటి రెండు మాటలు అవతల వ్యక్తి హృదయాల్లో ఎంతో గొప్ప ముద్రనేస్తాయి. Oh, we will talk about big missionaries and great people like Joseph and Daniel many times. ఈ యొక్క యోసేపు, డానియేల్ గురించి, వారి గురించి, గొప్ప గొప్ప మిషనరీల గురించి మాట్లాడినప్పుడు But we will talk many times. చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడతాం వారి గురించి. But what about that little girl who could change the kingdom of Syria? సిరియా రాజ్యాన్ని అంతటిని మార్చేసినటువంటి ఆ చిన్న బాలిక అమ్మాయి మాట ఏంటి? What message she have given? ఏ వర్తమానం ఇచ్చింది ఆమె? One or two broken words she spoke to the wife of Naaman, and she spoke to Naaman. Naaman spoke to the king. That king spoke to the Israel king, and ultimately they came to Elisha. Whatever, see,
the spirit-filled words, one or two words, maybe from the mouth of a little girl, that can change the whole situation. ఆత్మచేత నింపబడినటువంటి మాటలు రానటువంటి చిన్న మాటలతో అమ్మాయి చెప్పినటువంటి ఆ మాటలు నయమాను భార్యకి చెప్పింది. నయమాన్ ఏమో రాజుకి చెప్పాడు. రాజు ఏమో సిరియా రాజు ఏమో ఇశ్రాయేల్ రాజు చెప్పాడు. తర్వాత ఏమో ఎలీషా ప్రవక్త దగ్గరికి వచ్చాడు. ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే ఆత్మచేత నింపబడినప్పుడు కొన్ని మాటలు చాలు. So to live for God and also to speak for God, we need the filling of the Holy Spirit. దేవుని కొరకు జీవించడం కొరకు, దేవుని కొరకు పనిచేయడం కొరకు దేవుని ఆత్మచేత నింపబడడం To అవసరం. work for the Lord also. దేవుని కొరకు పనిచేయడం కొరకు కూడా. Yes, even to pray you need the guidance of the Holy Spirit. నీవు ప్రార్థన చేయడం కొరకు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నడిపింపు నీకు అవసరం. And to preach the word of God you need the power of the Holy Spirit. దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడం కొరకు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నీకు అవసరం. Many verses are there even in the Acts of Apostles. అపోస్తల కార్యములు ఇంకా అనేక వచనాలు ఉన్నాయి. To teach the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడం కొరకు. Haggai 2:4 says to work for the Lord. హగ్గై 2:4 రాయబడిన దేవుని కొరకు పనిచేయడం కొరకు. So from where can we get this power? ఎక్కడి నుంచి మనకి ఈ శక్తి వస్తది? Micah found the answer. మీకాకి జవాబు దొరికింది. So are we also. We have to get the power from the Holy Spirit. ఆ విధానంలోనే మనం కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి నుంచి మనం శక్తి పొందుకోవాలి. Not only to work for God, దేవుని కొరకు పనిచేయడానికి మాత్రమే even కాదు, to endure for God. దేవుని కొరకు సహించడం కొరకు కూడా. Because to glorify God all the times is asked from us. దేవుడు ఎల్లవేళలా మనల్ని ఆయన మహింపరచమని మనం కోరుతూ ఉన్నాడు. Even in our trials also. మన యొక్క శ్రమల్లో ఇబ్బందుల్లో కూడా. 1 Peter chapter 4:12-14. మొదటి పేతురు 4:12 నుంచి 14 వరకు చూస్తే, Even in the life of Stephen what we have read. స్టెఫను జీవితంలో కూడా మనం చదివినటువంటి Yeah, మాట చూస్తే, even to glorify God and even to endure the difficulties, we need the power of the Holy Spirit. కష్టాలు సహించడం కొరకు, దేవుడిని మహింపరచడం కొరకు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనకు అవసరం. Even to die for the Lord. ప్రభు కొరకు మనం మరణించడం కొరకు కూడా. Yes, we need the power and the filling of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి, పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడడం మనకు అవసరం. Stephen is an example who died victoriously. ఎంతో విజయవంతంగా మరణించినటువంటి వ్యక్తి స్టెఫను మనకు ఆయన ఉదాహరణగా ఉన్నాడు. A spirit-filled man dies with a song of triumph. ఈ ఆత్మచేత నింపబడినటువంటి వ్యక్తి ఎంతో విజయ గీతాన్ని తన నోట ఆలాపిస్తూ చనిపోతాడు. Number 1, మొట్టమొదటిది, it is a peculiar experience. ఎంతో వింతైన అసమానమైనటువంటి Number అనుభవం. 2, రెండోదిగా it is చూస్తే a definite experience. ఖచ్చితమైనటువంటి అనుభవం. Number 3, మూడోదిగా filling చూస్తే of the Holy Spirit is the personal experience. పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడడం అనేది వ్యక్తిగతమైనటువంటి అనుభవం. And fourthly, it is a revolutionary experience. నాలుగోదిగా చూస్తే విప్లవాత్మకమైనటువంటి Yeah, you అనుభవం. have to take a great decision to drive out all the sinful things, all your past life from your heart, and you have to give full place to the Holy Spirit. నువ్వెంతో గొప్ప తీర్మానం తీసుకొని నీ యొక్క గత జీవితం గురించి, నీ హృదయంలో ఉండేటటువంటి పాప సంగతులన్నిటినీ తోలివేయాలని తీర్మానం చేసుకోవాలి. Fifthly, it is a necessary experience. ఐదోదిగా చూస్తే అది అవసరమైనటువంటి To అనుభవం. live for God, దేవుని కొరకు to జీవించడం, speak for God, దేవుని కొరకు to మాట్లాడడం, work for God, దేవుని కొరకు to పనిచేయడం, endure trials, శోధనలు సహించడం కొరకు, even to die for the Lord. కానీ దేవుని కొరకు చనిపోవడం కొరకు కూడా. And sixthly, ఆరోదిగా it is a continuous experience. అది ఎడతెక్కకుండా ఉండేటటువంటి అనుభవం. It is not a one-time experience. అదేదో ఒక్కసారి ఉండేటటువంటి అనుభవం కాదు. Ephesians 5:18, be filled with the Holy Spirit means be being filled by the Holy Spirit. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5:18 ఆత్మ పూర్ణులై ఉండు అంటే అది ఎడతెక్కకుండా కొనసాగుతూ నింపబడుతూ ఉండేటటువంటి ప్రక్రియ. Every day. ప్రతి దినం. Yeah, we must be connected to the overhead tank. మనము ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ తో మనం అనుసంధానం Direct connection. నేరుగా All the time we must be filled with the Holy Spirit. It is not one time experience, but it is a continuous experience. ఏదో ఒక్కసారి కలిగి ఉండేటటువంటి అనుభవం కాదు, ఎడతెక్కకుండా ఎల్లవేళలా కలిగి ఉండేటటువంటి అనుభవం. What is the meaning of filled by the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడడం అంటే అర్థం ఏంటి? Yes, suppose if a man is drowned in water ఒక వ్యక్తి నీళ్ళలో మునిగిపోతున్నాడు అనుకోండి, and he is filled by the water, ఆ నీళ్ళ చేత చుట్టూ నింపబడ్డాడు. then what will happen? ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? He cannot go as he like. ఆయన ఇష్టానుసారంగా ఆయన వెళ్ళలేడు. Wherever the water current takes him, he will go in that direction. నీటి ప్రవాహం ఏ దిశలో కొట్టుకుపోతుంటుందో ఆయన ఆ విధంగా You కొట్టుకుపోతుంటాడు. are filled by the Holy Spirit, you are soaked by the Holy Spirit means your self will is gone. In whichever direction the Holy Spirit drives you, and you have to travel in that direction. పరిశుద్ధాత్మ చేత నువ్వు నింపబడి, పరిశుద్ధాత్మ చేత నువ్వు నింపబడి ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని ఏ దిశలో నేను తీసుకెళ్తాడు ఆ విధంగా వెళ్ళాలి, కానీ నీ స్వయము నీ చిత్తము అవేవి పనిచేయవు. And so it is a continual experience. అది ఎడతెక్కకుండా ఉండేటటువంటి అనుభవం. And finally, before I close, ముగించడానికంటే ముందు చివరిగా seventhly, ఏడవదిగా it is a supernatural experience. అది ఎంతో అసమానమైనటువంటి అతీంద్రియమైనటువంటి అనుభవం. Micah 3:8 says the same thing. మీకా 3:8 అదే మాటలు రాయబడ్డాయి. Zechariah 4:6
speaks the same thing. జకర్యా 4:6 కూడా అదే మాటలు Acts రాయబడ్డాయి. 1:8 also speaks of the same thing. అపొస్తలుల కార్యముల 1వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో కూడా అదే మాటలు రాయబడ్డాయి. So brothers and sisters, సహోదరులారా సహోదరులారా, what the table is speaking of, ప్రభు బల్ల దేని గురించి it మాట్లాడుతుంది? speaks not only of our salvation. మన రక్షణ గురించి మాత్రమే కాదు, The death, burial and resurrection of Lord Jesus Christ is meant for the filling of the Holy Spirit in the life of a believer. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరణము, భూస్థాపన, పునరుద్ధానము మన యొక్క హృదయాల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నింపబడడం కొరకు. And after the salvation, the Lord will not leave us there. మన రక్షణ పొందిన తర్వాత దేవుడు మనల్ని అలానే విడిచిపెట్టలేదు. Every step He wants to guide you. నీవు అడుగు వేసేటటువంటి ప్రతి అడుగుని దేవుడు ఆయన How God నడిపించాలనుకుంటున్నాడు. can guide you in every step? ప్రతి అడుగులో దేవుడు ఏ విధంగా నీకు నడిపిస్తాడు? By the operation of the Holy Spirit, by filling you by the Holy Spirit, by guiding you by the Holy Spirit. నిన్ను పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి పరిశుద్ధాత్మ చేత నిన్ను నడిపిస్తాడు. We have come forward to participate in the Lord's table. మనం ప్రభు బలలో పాలు పొందడానికి వచ్చున్నాం. And are we able to enjoy the leading of the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడ్డాన్ని మనము సంతోషిస్తూ ఉన్నామా? Have we given the full place to the Holy Spirit in our life? మన జీవితాల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి పరిపూర్ణమైనటువంటి స్వేచ్ఛ స్వంతం ఇచ్చామా? Can the people see the fruit of the Spirit in our lives? మన జీవితాల్లో ఆత్మఫలాన్ని ప్రజలు చూసినప్పుడు, Or still people are seeing only pride, jealousy, or wrath, or anger, or envy, all these things? ఇంకా ప్రజల మనలో గర్వము, అతిశయము, ఓర్వలేనితనము, కోపము, ఇవి అతిశయం ఇవన్నీ ఉన్నాయా? If people are seeing that, though you are a believer, the Holy Spirit is not operating in your life. నీవు విశ్వాసి అయినప్పటికీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో ఉన్నప్పటికీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పనిచేయట్లేదు. You are quenching the Holy Spirit. నువ్వు ఆత్మను ఆర్పేస్తూ You are ఉన్నావు. grieving the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ నువ్వు You are దుఃఖపరుస్తున్నావు. shutting the mouth of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నోరు మోయించేస్తున్నాను. And how is our life? ఏ విధంగా ఉంది మన Can we జీవితం? say that we are bringing the fruit of the Spirit? మనం ఆత్మఫలం తీసుకొస్తున్నామని మనం చెప్పగలమా? Oh, when people see you, forget about the worldly people. When the believers, other believers see you, can they say, oh, he is a loving person? లోకస్తుల మాట పక్కన పెట్టండి, వేరే విశ్వాసాలు నేను చూసినప్పుడు నిజంగా ఈయన ప్రేమ కలిగిన వ్యక్తి అని నీ గురించి Oh, he is a man చెప్పగలుగుతున్నా? of faith. ఆయన విశ్వాసం He is a వ్యక్తి man అని of చెప్తున్నా? gentleness. ఆయన ఎంతో జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి అని చెప్తున్నారా? Gentleness. మంచితనం. మంచితనం కలిగినటువంటి So వ్యక్తి అని. can they tell like that? ఎప్పుడు ఆ విధంగా వాళ్ళు చెప్తారు? Can they tell like that? వాళ్ళు ఆ విధంగా చెప్పగలరా? Yes. Can they see the fruit of the Spirit in your life? నీ జీవితంలో ఆత్మఫలాన్ని వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారా? If not, you may say, I am a Christian, I am spirit filled, I am doing nothing. The Spirit is silent in your life. దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకొని నేను క్రైస్తవుడిని, ఆత్మచేత నింపబడినాను నువ్వు చెప్తూ ఉండొచ్చేమో కానీ అయితే నీలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మౌనంగా ఉన్నాడు, Before పనిచేయట్లేదు. participating in the table, ప్రభు బలలో పాలు పొందడానికి let us examine our own life. It is a serious thing. మనం ఇది ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి సంగతి. మన జీవితాలను మనం పరీక్షించుకుందాం. Is the Holy Spirit operating in my life or not? నా జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పనిచేస్తున్నాడా లేదా? If the Holy Spirit is not operating, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒకవేళ పనిచేయకుంటే you have to confess. మనం దేవుని సన్నిధికి వచ్చి Lord, I want to give you full room. ఓ ప్రభువా, నేను నీకు పరిపూర్ణమైన I want to be filled by the Holy Spirit. నేను పరిశుద్ధాత్మ చేత I పరిపూర్ణంగా want to be నింపబడాలి. guided by the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ చేత నేను నడిపించబడాలి. As the person who is drowned in the water will be taken according to the currents of the water in a similar way, I want to be guided by the Holy Spirit. నీళ్ళలో ఎవరైతే మునిగినటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడో నీటి ప్రవాహం ఏ దిశగా కొట్టుకుపోతే ఆ విధంగా వెళ్తాడు ఆ వ్యక్తి, ఆ విధంగా నేను కూడా నీ చేత People నడిపించబడాలి. who are observing me, who are coming in contact with me, let them understand I am bringing forth the fruit of the Spirit. ఎవరైతే నా దగ్గరకు వస్తున్నారో, ఎవరైతే నన్ను పరిశీలించి చూస్తున్నారో వారందరూ కూడా నేను ఆత్మఫలం తీసుకొస్తున్నానని వాళ్ళు గ్రహించేటట్టు చేయి ప్రభు. May God help us to examine our own lives. Then if any shortcoming is there, let us confess it. Let us rectify it, and in a worthy manner let us participate in the table. మన జీవితాల్లో మనం ఆ విధంగా పరీక్షించుకొని ఒకవేళ యోగ్యమైన విధానంలో లేకుండా ఏదైనా మనకి దేవుడు చూపిస్తూ ఉన్నట్లయితే వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి యోగ్యమైనటువంటి విధానంలో ప్రభు బలలో మనం పాల్పొందాం. God bless you all. Please subscribe for more spiritual messages on YouTube channel John Victor Hebron.